Morning friends, today we are going to study a topic called as nutrition. Nutrition andre ಏನು? So what do you mean by nutrition? That is a process to transfer a source of energy from outside body to the inside of an organism which we call food. Got it? So ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೋತಿರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ from outside body to inside of an organism which we call food is called as nutrition. So outside energy in the inside. Okay, ಹಾಗಾದಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ so you can study this right. So sunlight ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ plants outside energy ತಗೋತಾ ಇದೆ. Got it? You can see here the sunlight is an outside energy for a plant. Again carbon dioxide is an outside energy. That H2O water, so it is all nothing but abiotic components utilized by the plant to prepare its food, right? If you are going for the plant's nutrition, it is observing the sun, it needs sunlight, it needs carbon dioxide, it needs water in order to prepare the food. This is one type of nutrition, right? We can tell here it is preparing its own food by having these all biotic components, by utilizing these all abiotic components. So this type of nutrition we are going to call it as autotrophic. What? And the organisms we are going to call it as autotrophs, right? Similarly, but we cannot as animals, if we see animals, right, and animals ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಹಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ he needs nutrition for his healthy being and a growth. Got it? So what he'll do, he will depend upon the plants as its food, right? So ಅವನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, right? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ he can depend upon other animals as his food, right? That is not here outside food is nothing but a plants as well as other animals for him. That is transfer of outside energy to the inside of a organism is nothing but we are going to call it as nutrition. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ತನ್ನದೇ ಆಹಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅದರ್ organisms. It may be plants or it may be other animals. So we are going to call it as heterotrophs. Got it? So heterotrophs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಹಾಗಾದಾಗ so we are going to study modes of nutrition, that is autotrophic nutrition as well as heterotrophic nutrition. Okay, so autotrophic nutrition we can see here abiotic components. They are using abiotic components like sun, right? Okay, sunlight. So then water, carbon dioxide in order to prepare the food. So it means simply I can call it as inorganic substances. That is, it is going to prepare the food. It's an autotrophic nutrition mode. Right? Again, some of the food which is not used is stored in the form of starch. Okay, ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಳಕೆ ಆಗದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದಂತ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಡಬಹುದು. Okay, so this is autotrophic mode of nutrition. Autotrophic ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So the organisms which prepare their own food, auto, right? That is the organisms which prepare their own food called are autotrophic nutritions. They use inorganic substances in order to produce the food. Again, the sum of the food is stored in the form of starch, mainly in plants. Okay, one more heterotrophic nutrition. That is here they are utilizing the complex organic substances as their food, right? Because if you're thinking again plant is a complex organism, we are eating the plants, that is the vegetables, right? They are complex, somewhat solid in nature. Hagagi, so complex organic substance anna we have to utilize it as a food, right? Again in organisms we are having enzymes which carry this process in order to convert complex organic substances into simpler form. ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಯೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ these enzymes act on these substances, okay, in order to obtain the nutrition from it. Okay, enzymes ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಫುಡ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫುಡ್ which is not used is again a reserved, which we are going to call it as glycogen. The reserved food as a glycogen. Hagagi, so the reserved food of plant is starch. Similarly, the reserved food in animals is glycogen. Right? I have given examples where the heterotrophic mode of nutrition can be seen. It is animals
as well as fungi. Got it? ಹಾಗಾಗಿ modes of nutrition ಅಂದಾಗ್ರೆ autotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic, so which depend upon other organisms, okay, so which depends upon autotrophs, right? So simple ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು heterotrophic ಅಂದಾಗ, so the organisms which depend upon others, okay, for the food. Simple, right? Modes of nutrition. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು modes of nutrition ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ autotrophic nutrition in plants. Autotrophic mode of nutrition in plants ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ, ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಹಾರನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರೂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, the plants can observe the water through its roots, again some of the nutrients which are required. Then we have to know how this carbon dioxide is absorbed by the plants, right? Again how the sunlight is utilized. So in order to know that, so again we have to go further procedure, right? So I am going to give that as raw materials for the photosynthesis, that is raw materials for photosynthesis, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೀಫ್ ಬಿಲೋ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಾ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀಫ್, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ layer, so below we are going to call it a lower layer, that is upper epidermis, lower epidermis, so which I am going to show, right? So ಇದು ಒಂದು ಎಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಲೆನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ರೀ? ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪದರನ ಏನಂತೀವಿ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ತಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೇಯರ್ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲೆ ಹಿಡಿದಾಗ, ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ತನ್ನದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಎಲೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ತಳಗಡೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆನ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮಾಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ, ಓಕೆ, ಟು ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಓಪನ್ಡ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೊಮಾಟಾಗ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲೇನ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಳಗಡೆ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಓಪನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಓಪನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಂತೀನಿ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಓಪನ್ ಇದೆ, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, right? So that is the thing. So now what happened? So when the stomata is closed, right, you can see the water after when the water is exhaled,
ಅಂದ್ರೆ so excess of water is present. If it is present in the plants, it is exhaled through the stomata, then it is going to close, right? So there is no further absorption of the carbon dioxide. ಅಂದ್ರೆ plants ಗೆ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಒಂದು ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೀಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ರೈಟ್? ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೊಮಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಟೊಮಾಟಲ್ ಪೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಟೊಮಾಟಲ್ ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್, ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ the chlorophyll which is present in the leaves, okay, so it will absorb the sunlight, then only the further process of food producing or food synthesis can be done ಅನ್ನಗ್ರಿ. ಈಗ ಫುಡ್ ಮೊದಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್ ರೀ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್, ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ ರೀ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ನಮ್ಮ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ರೀ? ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some reaction is going to take place, chemical reaction, that is light energy which is observed from the sunlight is converted into chemical energy, right? So then what happens, already leaf green ಅದಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಹಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀರೇನತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, right? So second, it is converted to chemical energy, that is light energy is converted to chemical energy, then splitting of water into hydrogen and oxygen, this is the second step. Then third step is mainly reduction of carbon dioxide to carbohydrates. This carbohydrates is nothing but a food, right? So this is nothing but a food. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, the carbon dioxide is getting reduced to carbohydrate because it's a glucose. Glucose is nothing but a carbohydrate compound, glucose, right? So ಇದು carbon dioxide is reduced to carbohydrate. Again, some of the oxygen is the byproduct obtained. Again, water is some of the byproduct obtained, right? So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೊಮಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೈಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು, ಎಕ್ಸೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್ ರೀ? ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3 steps. ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್, that is converting light energy into chemical energy, very important. Reduction of carbon dioxide which is observed, right? So carbon dioxide ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ C6H12O6. got it? Thank you.